Hayırlı irte, ilning töp telekanalında Tatarstan yanılıkları, Toru Efir stüdyosunda Şulpan Emiri, bizning bugungi çıkarılışta. Bulgarda Rossiya musulmanlarının dini mirası Xalqara forumu bara. Muhammed Peygamberning tuğan gününe bağışlap Mevlid en-Nebi beyram şaraları da ötem. Yıl kazanışı konkursunda jеңүүчеләр kimler? Kazanda hüneri bilim biri uyuşmaları okuşuların böleklediler. Xalq yazıcısı miraсын bardıylar. Respublika Devlet Arxivi Ayaz Gılyajevning şahsi dokumentlari bilan to'landı. Bugün Tatarstan Devlet Sovetinin şirattағы отырышы була. Анда келесі yılға һәм 2022-2023 yıllarının planlı şırına бюджет проекты корылачак. Отырышта барлығы 29 мәсьәлә тикшерелә. Шуларның 18-і республика закон проектлары. Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү, дәүләт гражданлык хезмәтен һәм бөтен Россия халык санын алуны үткәрүгә әзерлек мәсьәләләре дә каралачак. Bulgar İslam Akademiyasında Rossiya musulmanlarının dini mirası 2-nче Xalqara forumu devam ете. Rossiyaның төрле төбәкләреннән җыелган дин галимнәре хәзерге заман диннәре һәм дини проблемалар турында фикер алыша. Шулай ук Булгарда Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көне уңаеннан традицион Мәүлид ән-Нәби бәйрәме дә узды. Чаралар бүген дә дәвам итәчәк. Татарстан Диния нәзарәте быел күркәм бәйрәмне инде 8-нче тапкыр оештыра. İslam dininin zor beyramlarının birisi Mevlüt kişesi. İkinci türlü ol peygamberinin tuğu deyip de atala. Muhammed peygamberinin tuğan günü büyük tügel bilgili bulmam sebeple onun vefatı günü yani 12. Rabi'ül evvel günü tuğan günü itip de bilgile bütüle. Bu yıl ol 28. Oktyabir'e doğru geldi. Allah subhanahu wa ta'ala Yunus surasında "Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi" eyt Muhammed. Onlara eyt Rabbimizin faziletlerine, eğer Rabbimiz bir fazilet jibergen bolsa, rahmet jibergen bolsa, فَبِذَلْكَ فَلْيَفْرَحُوا. Müminler, musulmanlar şatlansınlar diye aytı. Demek, eğer de Rabbimiz bizge bir rahmet jibereyken biz şatlanırga tiyiş bulabız. Bu Rabbimizin emri. Rahmetler arasında in olu rahmet oldu bolsa Peygamberimizin kilovu. Enbiya surasında وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Muhammed, biz seni alemlerge rahmet bularak jiberdik diye aytı. Şu an kuru biz bunda jıyılışıp şatlanabız. Bayram şaraları İslam Akademiyası zalında kişki namaz okuvudan başlandı. Namazdan sonra barlık katnaşuşular Tatarstan Müftüyü Kamil Hazret Semigul'un yetekçiliginde akademiyanın köp funksiyeli zalına köşündü. İzgi bayramda tanılgan din hem devlet ışıkları, Rossiya tübekleri müftüleri, müktesipler, Tatarstan medreseleri vekilleri hem Bulgar İslam Akademiyası okuşları katnaştı. Bizim Arim ülkesinde ilikten ilerde meclisler ötkərib, Kur'an meclisleri, aş meclisleri bilen anda Peygamberimizge salavatlar, şol mevlidni okup Peygamberimizge birge basıp salavat aytadirgan bolganlar Peygamberimiz hürmetlep. Men ol vaqtlarını özüm bala şaqdan görüp geldim. Bizning babaylarning nechik etib motor mevlidlerini okuganı, basıp Peygamberimizge salavat etkende basıp okuganların Peygamberimiz hürmetlep. Men ol narsalarni görüp Peygamberimizge muhabbet bulup Peygamberimizi yaratıp biz yaşadık. Çünkü Peygamberimiz aytgan kişi tigi dünyada özünün yaratkanı bilen birge bulur. Biz Peygamberimizni bik yaratabız, onlarga okşaş bulurga tırışabız. Özümüzün gameller bilen hem de ahlakımızı düzeltip Peygamberimiz bilen onun şefakatini görürge ahiret gününde bizge nasip bulsun. Umumen Mevlüt şaraları ay boyuna devam ede. Müslüman kardeşlerimiz Kur'an ayetleri, dualar ve gazler okuy. Peygamberin turmuşuna hem gamellerine bağışlanan vakıgalarını oku, silev, tınglav, bik iyilikli iş bulup sanala. Bu günü Resulümüzge mümkün kadar kübrek salavat eterek gerek. Müslümanlar birbirine bölükler birişe, muhtaçlarga, yetimlerge yardım kürsete. Mevlid keçemiz bik ehemmiyetli, bik mühim. Çünkü bu turmuşta bizning için Peygamberimiz eng ulug, eng zo'r kishi
Шулай булгач, иншалла бу кечне салават белән, Кур'ан уку белән үткәрәбез. Шулай бу пәйгамбәребезгә каршы тагы бер тапкыр үзебезнең бәйәтебезне, үзебезнең мәхәббәтебезне күрсәтәбез. Болгар Ислам Академиясендә Россия мөселманнарының дини мирасы 2нче халыкара форумында эшен дәвам итә. Берничә мәйданда фәнни конференцияләр, күргәзмәләр эшли, укулар оештырылды. Форум мөселман яшьләрен берләштерүгә багышланган студентлар конференциясе белән тәмамланачак. Фанис Мөхәммәтов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, Болгар шәһәре. Шулай ук бүген Казанда Ярдәм мәчетендә Мәүлид бәйрәменә багышланган лекциялар башлана. Алар атнаның 4 көнендә илә намазы алдыннан укылачак. Мөхәммәд пәйгамбәр турындагы лекциялар һичшиксез барлык мөселманнар өчен үрнәк булып тора. Һәм һәр мөселманга аның тормыш вакыйгаларын белү, тормышының һәр өлкәсендә калдырган гамәли үрнәккә ия булу мөһим. Шулай ук бүген Әл-Мәрҗани Җәмигъ мәчетендә дә көндезге сәгать 1дә Мәүлид ән-Нәбине бәйрәм итү тантанасы узачак. Чарада имамнарның чыгышлары, мөнәҗәтләр башкару көтелә. Башка хәбәрләргә күчәбез. Лаиш районының Усат бистәсендә «Умные дети» акыллы балалар дип исемләнгән күп телле балалар бакчасы ачылды. Район өчен бу шундый заманча беренче проект. Мәктәпкәчә яшьтәге учреждениедә балалар кече яшьтән үк рус, татар һәм инглиз телләрендә аралашалар. Акыллы балалар бакчасыннан безнең алдагы язма. Кәгазьдә ясалган барлык рәсемнәр дә экранга күчерелә. Нәниләр тәрбияче ярдәмендә мультфильм төшерәләр. Лаиш районының Усат бистәсендә ачылган яңа балалар бакчасының исеме җисеменә туры килә. Акыллы балалар. Биредә һәр яклы үсешкә мөмкинлекләр зур. Балаларны төрле телләрдә аралашырга өйрәтәләр. Бакчада беренче көннәрдән үк инглиз һәм Татарстанның 2 дәүләт телендә дә сөйләшәләр. Ямь-яшел бакчада бик матур бакча бер. Балалар бакчасы күп телле итеп билгеләнде. Җиһазландырылган музыка бүлмәсе, яхшы спорт залы да бар. Условия, конечно, лучше. Шартлар әлбәттә яхшы, өстәвенә инглиз телендә өйрәнәләр. Хәзерге дөньяда бу мөһим. Балалар бакчасын Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова да карады. Балалар бакчасы проекты игътибарга лаек. Пандемияның катлаулы шартларында Татарстанда мәктәпкәчә яшьтәге балаларга учреждениеләр төзү тукталмады. Экономика сегодня захромала, что есть проблемы, есть вопросы. Икътисадта проблемалар бар. Шулай да планлаштырылган 29 мәктәпкәчә объектны төзәячәкбез. 260 урынга исәпләнгән яңа балалар бакчасы сентябрьдә үк балаларны кабул итәргә тиеш иде. Тик 2 айга тоткарланды. Аның каравы бакчада 14 төркем формалаштырылган. Ата-аналар әйткәнчә, озак көтсәләр дә бу хасиятле көтү булган. Ания Габадуллина, Вадим Струминский, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Бүген 29 октябрьдә иртәнге сәгать 10-нан 12-гә кадәр Кадастр палатасы һәм Татарстан Росреестры республика халкы өчен кайнар элемтә уздыра. Чара Кадастр палатасы оешуга 20 ел тулуга багышланган. Шалтыратулар экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча кабул ителә. Татарстанлылар күчемсез мөлкәтне дәүләт кадастр исәбенә алу һәм күчемсез миллеккә хокукларны теркәү, җир кишерлекләрен исәпкә алу һәм кую мәсьәләләре буенча да консультация ала алачак. Башкалабызның Сәйдәш мәдәният йортында һөнәри белем бирү оешмалары укучыларының «Достижение года» ел казанышы 4-нче республика конкурсын бүләкләү тантанасы узды. Быел 17 номинациядә җиңүчеләр игълан ителде. Тантанадан безнең репортаж. Иң истәлекле мизгелләрнең берсе бүләкләү тантанасы. Катнашучылар әлеге көнне бик көтеп алдылар. Хәзер төрледән-төрле матур күлмәк, кәштем шалбар кигән кызлар-егетләр сәхнәгә чыгарга бик дулкынлана. Әлеге конкурс 2016 елдан бирле үткәрелә. Барысы 4 этаптан тора. Һәр этап сайын яңа биремләр бирелә. Иң тырыш үз өлкәсендә белгеч булган катнашучы әлеге конкурста куелган кыенлыкларны җиңеп чыга. Беренче этапка 437 заявка кабул ителә. Бүләкләү тантанасына 62 катнашучы чакырыла һәм алар лауреат исеменә ия була. Бүгенге елда мин беренче тапкыр һәм бу елны инде бер нәрсәдә җиңмәсәм, мин икенче елга тырышып күбрәк белемнәр алып, яңа баштан монда җиңәргә дип киләчәкмен. Конкурсның төп максаты студентлар арасыннан яңа талантлар табу, тәҗрибә һәм яңа идеялар туплау. Конкурс 17 төргә бүленгән номинациялар буенча үткәрелде. Ел журналисты, ел һөнәрчесе, иҗади шәхес һәм башкалар. Минем номинациям «Форпост». Бу мероприятиедә катнашкан
узладым, бик күп яңа дуслар таптым. Һәм инде бу бәйрәмнән без җиңү көтәбез. Бүләкләү тантанасында махсус чакырылган кунаклар да бар иде. Алар бирешмәскә, яңа үрләр яуларга, бер урында тормаска, күзләрдә булган ышкынны сүндермәскә дип теләкләр теләделәр. Конкурс 4-нче тапкыр үткәрелә. Достижение года премиясы ул һәр ел без аны үткәрәбез. Безнең партнерлар белән, министрлыклар белән һәм дә инде безнең иң мөһим максат ул студентларга аларның үсешенә булышырга. Һәм дә инде монда һәрбер студент колледждан, техникумнан булса, ул үзен күрсәтә, үтә берничә этаплар, заочный, очный этаплар. Һәм дә инде бүген сәхнәдә без беләчәкбез кем иң көчле, нинди яктан һәм дә инде әйтәчәкләр исемнәрен. Бүләкләү тантанасы катнашучыларның хәтерендә тарихи вакыйга булып калыр дип ышанып калабыз. Динә Нәҗметдинова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Безнең телерадиокомпания Русфон Хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Бүген 16 яшьлек Анастасия Столярова тарихы. Ул инде 2 айлык чагыннан ук дарулар кулланып, көн саен каты авыруга каршы тора. Без аңа бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Моның өчен 55-42 номерына «Дети» сүзе белән СМС хәбәр җибәрү дә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Анастасия Столярова яраткан бабасы һәм тәрбиячесенә ияреп, сак адымнар белән табиб кабинетына керә. Кече яшьтән үк ул даими күзәтүдә тора. Кызга мультифокаль эпилепсия һәм туберкулез склерозы диагнозлары куелган. 2 айлык чагыннан бирле дарулар куллана, көн саен каты авыруга каршы тора. Не уходили. Судорог было. Тәне күзән җыерудан интекте. Бер көндә мондый хәл күп тапкырлар кабатланды. Хәле авыр чакларда елый, өянәкләрдән авыр чыга иде. 4 яшькә кадәр кыз сөйләшә, хәтта шигырьләр дә укый. Акрынлап хәле начарлана. Хәзер 16 яшьлек Настя сөйләшми инде. Физик үсеше дә начар. Кыз артыннан даими контроль кирәк. Туго, потому что надо содержать еще няню. Гаиләгә бик кыенга туры килә. Чөнки караучы тотабыз. Дару да сатып алырга кирәк. Тагын ипотекада түлибез. Өстәвенә коронавирус белән дә чирләп алдык. Настяга кыйммәтле дарулар кирәк. Кепра препаратыннан соң хәл яхшырган. Аны Мисыр табибы тәкъдим иткән. Если на фоне обыкновенных препаратов, назначаемых эпилептолог тарафыннан билгеләнгән гади препаратларны кулланганда ул көнгә 20-шәр кат аңын югалта иде. Кепра препаратын куллана башлагач, иянәкләр саны аңын югалтып егылулар 10 тапкырга кимеде. Дәвалану өчен 124 сумнан артык акча кирәк. Гаиләнең бу кадәр акчасы юк. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. 55-42 номерына «Дети» сүзен язып, СМС хәбәргенә җибәргә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк эшкәртергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфон сайтларында. Ания Габадуллина, Лилия Талипова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Кыл Шәриф мәчетендә урнашкан Татар Шамаиле галереясында Фатиха яңа үрләр күргәзмәсе ачылды. Биредә гарәп каллиграфиясы техникасында башкарылган 30-дан артык эш тәкъдим ителә. Күргәзмә Мәүлид ән-Нәби бәйрәме уңаеннан оештырылды һәм ул 2021 елның февраль аена кадәр эшләячәк. Республика Милли музее 2 ноябрьдән 8-нә кадәр, ягъни көзге каникуллар вакытында гадәттәгечә укучылар һәм укытучылар өчен «Ура каникуллар» дигән акция әзерли. Бу көннәрдә махсус музей дәресләре комплексы, мастер-класслар, уеннар һәм Татарстан тарихы борынгы заманнардан безнең көннәргә кадәр дип аталган яңа экспозиция буенча экскурсиялар тәкъдим итә. Һөнәрчелек бистәсе музей белем бирү үзәгендә укучылар Татарстан халыкларының традицион һөнәрләре белән дә таныша алачак. Биредә чүлмә һәм ювелир эше, туку, чигү осталыгына да өйрәнергә була. Күренекле прозаик, драматург Аяз Гыйләҗевнең эш документлары, шагыйрь һәм язучыларның, туганнарының язган хатлары, аңа юлланган котлаулар, иҗатына бәйле фәнни хезмәтләр һәм әсәрләренең кул язмалары милли архивка тапшырылды. Әлеге чара Адымнар күп телле белем бирү комплексы китапханәсендә укучылар катнашында узды.
Ояз Аға Ғиләжев ғөмірі бойы татар милләте дип янып яшәде. Милли кыйбласыннан тайпылдырыр өчен аны сөргөнгә дә сөрәләр. Халык дошманы исеме дә тагыла. Әмма аның милли рухын, зыялылыгын бер нәрсә дә сындыра алмый. Аның үз кулы белән язылган хатлары шуңа иң зур дәлил. Бүген архивка тапшырылган хатлары 1960-1980 елларның тарихын өр-яңадан ача. Анда мәдәният һәм әдәбият тормышы, татар халкының хатирәләре, өметләре урын алган. Әгәр шәхси документлар гаиләдә генә сакланса, югала. Татарстан архив эше буенча дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманова республика үсеше өчен зур өлеш керткән шәхесләрнең архивларын туплау буенча эш алып барылганлыгын әйтте. Аяз Гилязовның безнең күренекле шәхесенең аның семьясыннан без бик кызыклы документларны үзебезгә алабыз. Инде алар безгә беренче мәртәбә 2008 елда бер өлеш документларны биргәннәр. Бүген инде аның икенче этабы шул документларны безгә бирү һәм инде ул безнең балалар өчен киләчәктә бик зур ярдәм, бик зур байлык булыр дип уйлап торабыз. Ояз Ғиләжевның сакланып калган документлары гаҗәеп кызыклы. Безнең әти гаҗәеп дәрәҗәдә пөхтә, тәртипле кеше иде. Ул бөтен документларын үзенең саклап, җыеп, пөхтә генә матур итеп аларны туплап, барсын да киштәләргә тизеп куядыр. Ул теге киләчәк өчен сакланып калсын, киләчәк турында уйланадыр ул һәрвакыт. Шуңа күрә мин бу чиракта бик шунысына канәгать, бу документлар шушы чорның, шушы вакытның әти яшәгән чорның рухын шагылдыра торган документлар, алар хәзерге көндә архивка тапшырылалар. Бу бик зур эш, чөнки чыганак ул гаҗәеп дәрәҗәдә төгәл нәрсә. Тарихи чыганак, мин тарихчы буларак әйтәм, тарихи чыганакның әһәмияте бик зур. Ни кызганыч, татар тарихының чын йөзе әле дә ачылмаган. Нәтиҗәләрнең берсе без Накыяпа белән бергәләп Аяз абыйның 6 томлыгын чыгардык. Бу архив материаллар нигезендә хатлар, басылмаган әсәрләрнең вариантлары, басылмаган әсәрләр, көндәлекләре Аяз абыйның. Икенче бер юнәлеш архив белән эшләү, ул Аяз абыйның әсәрләрен дөнья кысаларына кертү. Мәсәлән, Аяз абыйның ягез бер дугасын алып, чыганакларны өйрәнеп, мин таптым Аяз абый белән бергә төрмәдә утырган Арпад Галгутсыны һәм аның белән бәйләнешкә кереп, Казанга алып килеп, Аяз абыйның лагерьда булган тормышын яңадан өйрәнелде, яктыртылды һәм инде безнең нәтиҗәбез Арпад Галгутсы 3 айда бу әсәрнең тәрҗемәсен әзерләп, без презентацияларны Казанда, Мәскәүдә һәм Будапештта уздырдык. Түгәрәк өстәл вакытында укучылар кызыксындырган сорауларын Накыяпага да бирә алды. Мин аны аңлыйдым, аның белән теләктәшлек күрсәтеп яшәдем, хезмәт башкаруына карап, хатын-кыз аңа яраклашырга, уртак тел табырга тиешләр алар. Менә Аяз белән без уртак тел табып, бергә хезмәт иттек. Ничек әйтте безнең йортта? Чөнки мин шулай куйганмындыр да инде, Аяз үзе дә шулай таләп иткәндер. Без шуңа буйсынганбыз. Бездә Аяз сүзе закон булды. Адамнар билим бирү комплексында Хәвәскәр театр эшләп килә. Анда укучылар Аяз Ғиләҗевнең пьесаларын да сәхнәләштерә. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Россия тарихында жан өшетерлек шыр булып кіріп қалған репрессиялары әле бүген дә күпләрнең күңелендә авыр яра булып саклана. Репрессия иң беренче чиратта халыкның иҗатчыларына, иҗтимагый, мәдәни хәрәкәттә әһәмиятле роль уйнаган алдынгы карашлы катламына юнәлтелә. Бигрәк тә 1937-38 елдагы улуг террор халыкка зур афәт, миллионлаган корбаннар китерә. Миллионнар арасында Кыям Әлимбәк улы Абрамов табыла. ТСР халык комиссарлары советы председателе булып эшләгән шәхеснең исемен бүгенге көнгә халыкка кайтару юнәлешендә шактый эш башкарыла. Күптән түгел Кыям Абрамовка багышланган китап та басылып чыкты. Бу эштә әлбәттә аның туганнары һәм буа якташлык җәмгыяте башлап йөри. Кыям Абрамов турында безнең хәбәрчеләребездә тапшыру әзерләде. Әлеге видео очеркны Марс Алиевның кереш сүзе белән безнең яңалыклар чыгарылышыннан соң карый аласыз.
Бүген 29 октябрь бүтін дөнья инсультқа қаршы көрәш көне үткәрелә. Ел сайын бу көнне Россия кардиология җәмгыяте кызылдан киен акциясын үткәрә. Әлеге акцияга ярдәм йөзеннән Россиянең күп шәһәрләрендә, шул исәптән Казанда да телемонаралар кызыл төскә керәчәк. Казан телемонарасында кызыл фонда йөрәк сурәтен Татарстан халкы һәм кунаклары бүген кичке сәгать 6-дан 10-га кадәр күрә алачак. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Шулпан Амирей бүгенгә сезнең белән саубулашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә иртәнге 9 тулып 20 минутта очрашырбыз.